ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. A state chart diagram is just a special kind of diagram and shares the same common properties as do all other diagrams. Okay, once again, a state chart diagram is just a special kind of diagram and shares the same common properties as do all other diagrams. That is a name and graphical contents that are a projection into a model. Okay, a projection into a model, that is the state chart diagram. Okay, and next వచ్చేసి ఏముంది, కంటెంట్స్ అమ్మా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్. సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అవి వచ్చేసి ఒక 5 ఉన్నాయి. అవి 5 వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్ 1 వచ్చేసి సింపుల్ స్టేట్స్, అండ్ నెంబర్ 2 కాంపోజిట్ స్టేట్స్, అండ్ నెంబర్ 3 వచ్చేసి ట్రాన్సాక్షన్స్, నెంబర్ 4 ఈవెంట్స్, నెంబర్ 5 యాక్షన్స్. ఓకే, 5 ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కంటెంట్స్ లో. సో అవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెంబర్ 1 సింపుల్ స్టేట్స్, నెంబర్ 2 కాంపోజిట్ స్టేట్స్, నెంబర్ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్, నెంబర్ 4 ఈవెంట్స్, నెంబర్ 5 యాక్షన్స్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ 5 ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్. దట్స్ వన్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింపుల్ స్టేట్స్, సెకండ్ వన్ కాంపోజిట్ స్టేట్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఫోర్త్ వన్ ఈవెంట్స్, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ యాక్షన్స్. సో and in addition to these elements, state chart diagram also include nodes and constituents so as to increase its contents. These important elements. Okay, sorry, these important elements. Okay na? So and next common uses unnai. This is the state chart diagram are used in two common uses. That's one. First one, modeling the dynamic behavior of a system which consists of event ordered behavior. That's one first use, common uses. Once again, first common use, modeling the dynamic behavior of a system which consists of event ordered behavior. That's one, first one. And second one వచ్చేసి modeling the reactive objects when the dynamic accepts of a system in a class or use case. Once again, second one, modeling the reactive objects when the dynamic accepts of a system in a class or use case. This is the common use. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దాంట్లోనే సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏముంది, మోడలింగ్ రియాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ మనం చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు కామన్ యూజెస్ లో రెండోది ఉంది కదా, ద రియాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో దట్స్ వన్, మోడల్ రియాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్స్. దిస్ ఇస్ ద సబ్ హెడింగ్. నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద అనదర్ టాపిక్. దీంట్లోనే స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్ లోనే ఇంకో టాపిక్ అమ్మా ఇది వచ్చేసి. సో ఈ ఒక్క జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోడలింగ్ రియాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని కూడా అడగొచ్చు, ఒక క్వశ్చన్ గా అడగొచ్చు. సో మీరు ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈ డయాగ్రామ్ అనేది మీకు మస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ డయాగ్రామ్ కూడా మీకు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మీరు డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామ్ లో. సో మోడలింగ్ రియాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ So the most common purpose for which you will use state chart diagram is to model the behavior of reactive objects, especially instance of classes, use case, and the system as a whole. Okay, and దీనికి వచ్చేసి మోడల్ రిస్ట్రిక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని సమ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆ పాయింట్స్ మీరు అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఫస్ట్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఆ హెడ్డింగ్ పెట్టి మీరు వచ్చేసి మోడల్ రియాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి కొన్ని పాయింట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వేసే కంటే ముందే. సో పాయింట్స్ వచ్చేసి, చూస్ ద కంటెక్స్ట్ ఫర్ ద స్టేట్ మిషన్, వెదర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ క్లాస్, ఏ యూజ్ కేస్, ఆర్ ద సిస్టమ్ యాజ్ ఏ హోల్.
And next point వచ్చేసి choose the initial and final states for the object. Choose the initial and final states for the object to guide the rest of your model. To guide the rest of model. Possibility state the pre and post conditions of the initial and final state representatively. Okay, that's the second point, second step. And third step is decide on the meaningful partial ordering of stable states over the lifetime of the object. Once again, third step, decide on the meaningful partial ordering of stable states over the lifetime of the object. That is third one. And next, fourth one, attach actions to these transactions, these states. For example, see mealy missions and more missions, mealy missions and more emissions. Next one వచ్చేసి check that notes the no state is a dead end from which no combination of events will transaction the object out of that state. That is the next one. ఓకే, ఈ 4-5 పాయింట్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఇవి వచ్చేసి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా రాయండి స్టెప్స్. రాసిన తర్వాత మీకు వచ్చేసి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని మనం వచ్చేసి ఈ డయాగ్రామ్ ఏంది మనం చూద్దాం ఒకసారి. సో ద ఫస్ట్ string represents a tag, the second string represents the body of the message. Given a string characteristics, only well formed messages that followed this syntax may be accepted. As the figure shows, there are only 3 stable states for this state mission. That is a waiting and getting token and getting body. Okay, 3 is 3 స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో అవి వచ్చేసి నెంబర్ 1 వెయిటింగ్, అండ్ నెంబర్ 2 వచ్చేసి గెట్టింగ్ టోకెన్, అండ్ నెంబర్ 3 వచ్చేసి గెట్టింగ్ బాడీ. ఓకే, 3. దిస్ స్టేట్ చార్ట్ ఈస్ డిజైన్డ్ యాజ్ ఏ mealy mission with action tied to transactions. In fact, there is only one event of interest in this state mission, the innovation of put with the actual parameter c. That means c means character. Okay, while waiting, this mission throws away any character that does not designate the state of a token. State of a token. That means as specified by the guard condition. గార్డ్ కండిషన్ అనేది ఏంటి అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో వచ్చేసి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు ఒకసారి మళ్ళీ కావాలంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత రివిజన్ చేసుకోండి. గార్డ్ కండిషన్. ఓకే, ద స్టేట్ ఆఫ్ ద టోకెన్ ఈజ్ రిసీవ్డ్, ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ చేంజెస్ టు గెట్టింగ్ టోకెన్. while in that state the mission saves any character that does not designate the end of the token as specified by the guard condition. ఇది కూడా ఓకే. And when the end of token is received, the state of the object changes to getting body. Okay, and while in the state the mission saves any character that does not designate the end of the message body. That means adi kuda guard condition. Okay, the end of the message is received, the state of the object changes to waiting, and a value is returned indicating that the message has been paired. Okay, that means the mission is ready to receive another message. Okay, the mission is ready to receive another message. Okay, that is the figure. ఓకేనమ్మా, ఇప్పుడు మీరు ఫిగర్ వచ్చేసి ఇక్కడ బాగా గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో వెయిటింగ్ అనేది, గెట్టింగ్ టోకెన్ అనేది గెట్ ఎవరు ఇద్దరు వచ్చారుగా మళ్ళీ Q0 L. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి గెట్టింగ్ టోకెన్, వెయిటింగ్ అండ్ గెట్టింగ్ టోకెన్ అండ్ గెట్టింగ్ బాడీ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి వెయిటింగ్ టు
ఇక్కడ నుంచి వెయిటింగ్ పుట్ సి అని ఉంది కదా, క్యారెక్టర్ తీసుకొని అక్కడ లెస్ దాన్ యూజ్ చేసి రిటర్న్ ఫాల్స్ అయింది. ఫాల్స్ టు వెయిటింగ్ త్రూ గెటింగ్ టోకెన్ కి ఫార్వర్డ్ అయింది. గెటింగ్ టోకెన్ లో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము, గ్రేటర్ దాన్ యూజ్ చేసి క్యారెక్టర్ యూజ్ చేసి గ్రేటర్ దాన్ తీసుకున్నాము, అక్కడ వచ్చేసి రిటర్న్ ఫాల్స్ అయింది. సో ఇప్పుడు గెటింగ్ టోకెన్ టు ఫార్వర్డ్ టు గెటింగ్ బాడీకి వెళ్ళింది, అక్కడ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ తో ఇక్కడ సెమీకోలన్ తీసుకుంటే అపెండ్ రిటర్న్ ఫాల్స్ అయింది. సో గెట్టింగ్ బాడీ టు మళ్ళీ వెయిటింగ్ కి పంపించినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ ఈక్వల్ తీసుకున్నప్పుడు రిటర్న్ వచ్చేసి ట్రూ అయింది. సో దీన్ని ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా కదా ఇందాక ఈ డయాగ్రామ్. సో ఈ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసుకొని మనము ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మనము అది ఒక సపరేట్ ఒక టాపిక్, దాన్ని కూడా ఈ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసుకొని మనం చెప్పుకోగలం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. అదే సేమ్ డయాగ్రామ్ ఇందాక మీకు చెప్పినాను కదా, ఆ డయాగ్రామే ఇక్కడ ఉంది కదా. సో సేమ్ ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని మనము ఇక్కడ 3 కోడ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటివి? ఇక్కడ పుట్ సి రిటర్న్ ఫాల్స్ వెయిటింగ్ అండ్ గెటింగ్ టోకెన్, దాని కింద పుట్ సి గ్రేటర్ దాన్, ఇక్కడ గెటింగ్ బాడీ ఉంది కదా, ఇది సి ఈక్వల్ టు ఇది. ఈ 3 యూజ్ చేసుకొని మనం ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాము. సో అది వచ్చేసి ఏ విధంగా అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ కొంచెం చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, చూసినట్లయితే. సో ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆఫ్ స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్ అని అడగొచ్చు. సో అప్పుడు అడిగినప్పుడు మీరు ఇది రాయాలి, కంపల్సరీగా రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటే ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కోడ్ ఫ్రమ్ ఏ మోడల్. ఓకే, సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే సింపుల్ గా ఇందాక తీసుకున్నట్లు మనము ఇక్కడ క్లాస్ మెసేజ్ పబ్లిక్ బులియన్ పుట్ క్యారెక్టర్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ కేస్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక కేసు వెయిటింగ్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూసుకున్నట్టయితే కనుక ఫస్ట్ ఏముంది, కేసు వెయిటింగ్ ఉంది. ఇక్కడ వెయిటింగ్, సో ఇక్కడ వెయిటింగ్ ఉంది కదా. సో ఇదే వెయిటింగ్ మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ కేస్ 1 తీసుకున్నాం. కేస్ 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ కేస్ వెయిటింగ్. సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ క్యారెక్టర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ తీసుకున్నాం. అక్కడ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, కేస్ స్టేట్మెంట్ లో అక్కడ కూడా మనము సి ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ తీసుకున్నాం. సో అదే తీసుకున్నాం ఇక్కడ కేస్ స్టేట్మెంట్. సో స్టేట్ గెట్టింగ్ టోకెన్ వచ్చేసి ఏంటి, న్యూ స్ట్రింగ్ బఫర్. ఓకే, బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ బఫర్. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకునేది ఓన్లీ కేస్ 1 కాబట్టి వెయిటింగ్ ఒకటి తీసుకున్నాము, దానికి వచ్చేసి సి ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ అని తీసుకున్నాము. సో మిగిలింది వచ్చేసి స్టేట్ getting token means new string buffer. okay, body is equal to new string buffer. సో ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి క్లోజ్ చేసాము అండ్ బ్రేక్ తీసుకున్నాము. బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ కేస్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసి సెకండ్ కేస్ తీసుకుంటున్నాం. సెకండ్ కేస్ ఏముంది, గెటింగ్ టోకెన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి గెటింగ్ టోకెన్ సెకండ్ కేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో మనం గెటింగ్ టోకెన్ లో ఏం తీసుకున్నాం, సి ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ కేస్ స్టేట్మెంట్ ఏం తీసుకున్నాం, గెటింగ్ టోకెన్ తీసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ వచ్చేసి గెటింగ్ బాడీ ఎల్స్ టోకెన్ అపెండ్ క్యారెక్టర్. ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ కేస్ వచ్చేసి ఏం తీసుకున్నాము, గెటింగ్ బాడీ. లాస్ట్ గెటింగ్ బాడీ కదా, గెటింగ్ బాడీ తీసుకున్నాము. సో ఇక్కడ గెటింగ్ బాడీ తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో క్యారెక్టర్ ఈక్వల్ టు సెమీకోలన్ తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్టేట్ వెయిటింగ్ మిషన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి వెయిటింగ్ అనేది స్టేట్ వెయిటింగ్ తీసుకుంటుంది. అక్కడ ఎల్స్ బాడీ అపెండ్ సి రిటర్న్ ట్రూ. ఇప్పుడు ఏమైంది, మనం బాడీ త్రూ ఎక్కడ పంపించాం, వెయిటింగ్ పంపించినప్పుడు అక్కడ ఏమైంది మనకి వచ్చేసి డయాగ్రామ్ లో అంటే అక్కడ ట్రూ అయింది అది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు వచ్చేసి గెటింగ్ బాడీ టు ఇక్కడ వెయిటింగ్ పంపించాం, ఇక్కడ ఏమైంది, ట్రూ అయింది. ఓకేనా, గెటింగ్ బాడీ పంపించినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి ట్రూ అయింది, రిటర్న్ ట్రూ అయింది. ఓకే, సో అదే విధంగానే ఇక్కడ కూడా మనకి రిటర్న్ ట్రూ అయింది. ఓకే, సో అట్నే రిటర్న్ ట్రూ కానీ ఐదర్
ఫాల్స్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు స్ట్రింగ్ బఫర్ టోకెన్ వచ్చేసి రిటర్న్ టోకెన్ మళ్ళీ రాసుకున్నాం. ఇక్కడ ట్రూ అయినా కావచ్చు, ఫాల్స్ అయినా కావచ్చు. ఆ విధంగా అయినప్పుడు మనకు ప్రైవేట్ కదా, మనకి ఏది అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది అంటే ఫైనల్ స్టాటిక్ ఇంటూ వెయిటింగ్ అనేది 0 అండ్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఇంటూ గెట్టింగ్ టోకెన్ అనేది 1, ఫైనల్ స్టాటిక్ ఇంటూ గెట్టింగ్ బాడీ అనేది 2 అని తీసుకుంటే, సో ఇంటూ స్టేట్ వచ్చేసి వెయిటింగ్ స్ట్రింగ్ బఫర్ టోకెన్ అండ్ బాడీ 3 మనకు ఇక్కడ చూపిస్తాయి. సో రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ లాస్ట్లో వచ్చేసి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ లో ఏం కోడింగ్ ఏం లేదమ్మా. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇంకా సింపుల్ గా ద క్రియేషన్ ఆఫ్ మోడల్ ఫ్రమ్ కోడ్ ఈజ్ theoretically possible. Okay, the creation of a model from code is theoretically possible. This is the reverse engineering. So that is the forward engineering and this is the reverse engineering. Overall forward and reverse engineering. So okay nama, forward and reverse engineering. So this is the overall state chart and diagram. సో స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏమేమి ఉంటుంది ఒకసారి బ్రీఫ్ గా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. దీంట్లో మెయిన్ మీరు రాయాల్సింది ఏంటివి అంటే కామన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్, తర్వాత వచ్చేసి కంటెంట్స్. ఇవి దీంట్లో కంటెంట్స్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ద 5 ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి సింపుల్ స్టేట్స్ అండ్ కాంపోజిట్ స్టేట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అండ్ యాక్షన్స్. ఈ 5 రాయాలి. ఈ 5 రాసిన తర్వాత దీంట్లో వచ్చేసి కామన్ యూజెస్ ఉంటాయి కొన్ని, దాంట్లో ఒక 2 రాస్తే సరిపోతుంది. సో ఒక 2 కామన్ యూజెస్ రాయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోడలింగ్ రియాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇది ఒక టాపిక్ గా ఉంటుంది. దీనికి వచ్చేసి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మీరు వచ్చేసి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ గీయాల్సి ఉంటుంది. ఈ డయాగ్రామ్ గీసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మోడలింగ్ రియాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని రాసిన తర్వాత కొన్ని సమ్ స్టెప్స్ రాయండి. ఒక 4-5 స్టెప్స్ నేను వచ్చేసి మీకు మెటీరియల్ పంపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. నేను ఇందాక చెప్పింది మీరు అంత తొందరగా రెక్టిఫై చేయలేకపోయినా నేను నోట్స్ పంపిస్తాను. సో ఆ పాయింట్స్ అనేది మీరు కొన్ని రాయాల్సి ఉంటుంది. స్టెప్స్ 1 by 1 స్టెప్స్, ఒక 5-6 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 స్టెప్స్ రాసిన తర్వాత ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత అప్పుడు డయాగ్రామ్ ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి డయాగ్రామ్. ఓకేనా, డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ అండ్ ఈ డయాగ్రామ్ ను బేస్ చేసుకొని ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా రాయొచ్చు, ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అనేది. అది వచ్చేసి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగవచ్చు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్స్ అని అడగవచ్చు. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ డయాగ్రామ్ కూడా మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ లో ఆ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఆ కోడ్ రాయండి. సంథింగ్ ఇప్పుడు ఇందాక నేను చూపించాను కదా, ఆ కోడ్ రాసినట్లయితే కనుక అది ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ అవుతుంది. కింద వచ్చేసి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ కూడా కొంచెం సింపుల్ గా 2 పాయింట్స్ లో రాస్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్స్. ఓకేనమ్మా, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇది స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్స్. సో ఇంతటితో 4th మాడ్యూల్ కంప్లీట్ అయిపోతుందమ్మా. 4th మాడ్యూల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా ఏమైనా మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఏదైనా కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లేదంటే నెక్స్ట్ మీకు వచ్చేసి నోట్స్ పంపిస్తాను. ఈ రోజు ఈవినింగ్ కానీ టుమారో కానీ పంపించేస్తాను. సో అంతలోపు ఒకసారి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మీరైతే ఇప్పుడు 4th మాడ్యూల్ అయిపోయింది. 4th మాడ్యూల్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి గ్యాదర్ చేసుకోండి. అందులో ఒకసారి నోట్స్ అనేది కొంచెం ఓపెన్ చేసి చూడండి, మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది 4th మాడ్యూల్లో. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం కొంచెం లైట్ గా తెలుసుకుందాం. 4th మాడ్యూల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి అడ్వాన్స్డ్ బిహేవియర్ మోడలింగ్ అనే హెడ్డింగ్ ఉంటుంది. అందులో వచ్చేసి కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది 4th మాడ్యూల్ ఓవరాల్ గా మనకు వచ్చేసి అడ్వాన్స్డ్ బిహేవియరల్ మోడలింగ్ సంబంధించింది. ఇందులో కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. అవి వచ్చేసి ఈవెంట్స్ అండ్ సిగ్నల్స్ ఒకటి, అండ్ స్టేట్ మిషన్స్ ఒకటి, అండ్ ప్రాసెస్ అండ్ థ్రెడ్స్ ఒకటి ఉంది, అండ్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ ఒకటి ఉంది, అండ్ స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్స్ ఒకటి ఉంది. ఓకేనా, ఓన్లీ 5 టాపిక్స్ ఉన్నాయి 4th మాడ్యూల్లో. అవి వచ్చేసి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఈవెంట్స్ అండ్ సిగ్నల్స్, స్టేట్ మిషన్స్, అండ్ ప్రాసెస్ అండ్ థ్రెడ్స్, అండ్ టైమ్ అండ్ స్పేస్, అండ్ స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో
ఓవరాల్ గా ఈ రోజు వచ్చేసి మనం వచ్చేసి టుడే టాపిక్ వచ్చేసి స్టేట్ చార్ట్ డయాగ్రామ్ చెప్పుకున్నాము. కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా ఫోర్త్ మాడ్యూల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టుమారో వచ్చేసి ఫిఫ్త్ మాడ్యూల్ ఓపెన్ చేద్దాము. ఫిఫ్త్ మాడ్యూల్ లో వచ్చేసి ఆర్క్ స్ట్రక్చర్ మోడలింగ్ ఉంటుంది. సో దాని గురించి అవి కూడా ఒక 4-5 టాపిక్స్ ఉంటాయి ఐ థింక్, నాకు తెలిసి. చూద్దాం, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాము, డిస్కషన్ చేద్దాము. ఇంతవరకు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇంకా అడగండి ఫోర్త్ మాడ్యూల్లో. ఒక మెసేజ్ పెట్టండి, లేదంటే మీరు ఎట్లా అడగాలంటే మీరు మాట్లాడలేరు. సో ఒక మెసేజ్ అని అట్లీస్ట్ ఒక మెసేజ్ పెట్టినా కానీ పర్లేదు. ఓకేనా? ఇంతవరకు ఫోర్త్ మాడ్యూల్ ఓకేనా? అర్థమైందా క్లియర్గా? ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. హలో 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 ఒకరైనా ఉన్నారమ్మా? ఈరోజు 50 మెంబర్స్ బాగా ప్రజెంట్ అయ్యారు. గుడ్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, నా సజెషన్ ఏంటంటే, మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీరు అటెండ్ అవుతుంటాను మా క్లాస్కి వచ్చేసి అటెండ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఊరికే అనవసరంగా ఆబ్సెంట్ పడొద్దు. లాస్ట్లో మీరే సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా క్లాస్కి అయితే అటెండ్ అవ్వండి, లాగిన్ అవ్వండి. ఒక నిమిషం, నేను ఇక్కడ అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. ఓకే ఓకే, మెసేజ్ కూడా రిప్లై వచ్చింది, కాకపోతే చాలా లేట్గా వచ్చింది.